श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ब्रह्मा विष्णु महादेव है त्रिलोकनाथ परमेश्वर है ब्रह्मा विष्णु महादेव है त्रिलोकनाथ परमेश्वर है ब्रह्मा विष्णु महादेव है त्रिलोकनाथ परमेश्वर है ब्रह्मा विष्णु महादेव है त्रिलोकनाथ परमेश्वर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मम सदा धनि गम गम सदा सदा मम सदा मदनि सदा मद सनि धनि सदा मन धनि 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 सनि नि धनि ध मद मम ग सनि स मग स सनि ध ग सनि ध मग सनि ध सदा नि म ग ग मग स सग ग स म सदा ग सनि नि सनि ध नि ध मद मग मग स ग म धनि ध ग म धनि ध ग म धनि ध ओंकारा श्री पालनहारा सिद्धि बुद्धि बल देवनहारा ओंकारा श्री पालनहारा सिद्धि बुद्धि बल देवनहारा ओंकारा श्री पालनहारा सिद्धि बुद्धि बल
हाया श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हे जगताता अब वंदन है सुख समृद्धि जय जगवंदन है हे जगताता हम वंदन है हे जगत्राता हम वंदन है सुख समृद्धि जय जगवंदन है हे जगत्राता हम वंदन है सुख समृद्धि जय जगवंदन है सुख समृद्धि जय जगवंदन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण I've been talking about 3 relationships in life. One with yourself, with others, with God. The God was subject to நம்ம தனியாக எடுத்துறோம். Actually, it's not a relationship. It is more than that. அது நம்மளோட உணர்தல், புரிதல் அதெல்லாம். He is inside, he is outside, he is everywhere, inside, everywhere. So, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை தனியாக வச்சுக்குவோம். ரிலேஷன்ஷிப்பா அது எப்படி பார்க்குறோம் அதெல்லாம் அப்புறம் நம்ம கொண்டு போயிடுவோம். நம்ம இந்த வித் அதர்ஸ், ஏன் வித் அதர்ஸை நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா,
தனித்து வாழவே முடியாது இந்த உலகத்துல. நீ தனியா வாழ்ந்தா, ஈவன் காட்டுல போய் வாழ்ந்தா கூட தனியா வாழ முடியாது. அனிமல்ஸ் இருப்பாங்க, பூச்சி இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். ஸோ எப்படியாவது யூ வில் ஹாவ் மினிமம் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ரோல்ஸ், பாத்திரங்கள், படத்துல சொல்லுவோம் பாத்திரம். எல்லாருக்குமே இண்டிவிஜுவலி தேர் இஸ் ஒரு இப்படி வச்சுக்கலாம் ட்ரீ மாதிரி அப்படி கிளைகள் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு either they will be a son or a daughter or relationship, then brother sister, father mother, இது மாதிரி பல ரோல்ஸ். நெய்பர் ரிலேஷன்ஷிப், சோஷியல் பர்சன், இது மாதிரி பல டெசிக்னேஷன்ஸ் சொல்லுவோம் ஆஃபீஸில். அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் பல டெசிக்னேஷன்ஸ் இருக்கு. எந்த ஒரு ரோல் which matters to you is not going well with yourself, you will not be peaceful. எதே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல், see Facebookல ஒரு ஃப்ரெண்ட் உங்ககிட்ட கோச்சிக்கிட்டாங்கன்னா does not matter, it is not an important relationship, it will not affect you. வீட்ல there's a நச்சு brother or a நச்சு sister or for you, it is not that she is நச்சு or he is நச்சு. You believe she is mature. Your mother is nagging mother, or a father is a nagging mother, husband is a spouse, wife. Any important relationship, one relationship is not going well, you cannot be peaceful. You will be you will suffer from that. You will suffer from that. இப்போ வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேல குப்பையை போட்டுக்குவோமா? யாரு கைக்க போட்டுக்குவோமா? இது ஒரு சைடில் வச்சுப்போம். நம்ம அப்படியே ஒன்னோட ஆங்கிள் பார்த்து நம்ம then we will get into a proper ஒரு சிங்கிள்ஸ் வருவோம், ஒரு தீசிஸ் பண்ணுவோம். நம்ம we will go through a thesis today on relationships. No, I'm making powerful sentences. First, these sentences have to be connected like a மாலைகள் கேட்கணும். அப்புறம் இதுவரையும் யாருமே கோவப்பட்டு சந்தோஷமா இருந்தேன். ரைட், ஐம் ரைட்ஃபுல்லி கோவம், நான் நியாயமா பண்ணிருக்கேன், அதெல்லாம் கோவப்படுறேன். Still you will not be peaceful. Nobody with jealous can be peaceful. Nobody with envy can be peaceful. So, theory is any unwanted emotions or feelings can never be. கெட்ட எதை விஷயத்தை நீ ஹோல்ட் பண்ணா கையில அழுக்க வச்சிட்டு இருந்தால் you can never be peaceful. இதான் கன்க்ளூஷன் வச்சுப்போம். So நீ அந்த envy, jealous, anger எல்லாமே by theory, by experience. எந்த குழந்தைக்கும் தெரியும், அம்மாட்ட நான் கோச்சிக்கிட்டேன் அதனால சந்தோஷமா இருக்கேன், அம்மா எங்கிட்ட கோச்சிக்கிட்டா அதனால சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. There is no way you can, anything negative you hold, whether you get it or you give it, you can be never be peaceful. ரெண்டு சைடும். I'm not talking about escapism. ஓடி போயிடுறேன் நான், அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துப்போம். ஓடி போய் அங்க போய் அன்பீஸ்ஃபுல்லா இருப்பேன். ஓடி போய் சந்தோஷமா இருந்தது யாருமே கிடையாது. So you know that you cannot அடுத்த முகத்துல குப்பை அடிச்சுட்டு முகை கிளீனா இருக்க முடியாது. So you know that you have to receive and give positive emotions.
negative emotions can never give you peace. இது வந்து you can take it as a template. இப்ப நம்ம இதை தெரிஞ்சாச்சு என்ன பண்றது. தெரிஞ்ச அப்புறமும் we will get anger, கோச்சுப்போம், jealous ஆகும், envy வரும், சாபம் விடுவோம், எல்லாம் விடுவோம். அப்படிதான் சொல்லுவோம். யாரையும் அப்படி படி ஐக்கியம் போட சொல்லிட்டு நீ நல்லா இருக்க முடியாதுடா. அது அது அவன் ஐக்கியம் போட நீ சொல்யூஷன் பண்ண முடியாதுடா. So you need to buy good emotions, good thoughts, and sell good thoughts. வியாபாரம் பண்ண போறோம் நம்ம. We are going to trade for peaceful. நான் கொடுக்க போறதும் வாங்க போறதும் நல்ல ப்ராடக்டா இருக்கணும். நல்ல ப்ராடக்டா இருந்தாதான் I can remain happy. ஈவன் கலப்படம் பண்ணி விற்கிறவங்க கூட அதை யோசிக்கும் போது அவன் ஹார்ட் பீட் அடிக்கும், பயம் வரும், மாட்டிப்போமோ பயம் வரும். எல்லாருமே they can never be peaceful. So you need to trade good things in life for your happiness, not even for others' happiness. You need to trade. You need, இது வந்து வேற வழியே இல்லை. இப்ப I'm taking my life example. Daily எனக்கு ஒரு என் சபைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிரச்சனைகள் வரும். அதை எடுத்து ஆராயும் போது அதுல வர அனுபவத்தை இங்க வழங்குகிறேன். ஒரு சரணா சொல்லி பார்த்தேன். ஒரு கப்பல் நான் வச்சுங்க, இது வந்து நான் ஆண் பெண் பேச, there is a character for men, there is a character for women. இது இதுல இருக்கு. எப்படி மேங்கோக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கோ, ஆப்பிளுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கோ, ஆண் பெண்ணுக்கு வித்தியாசங்கள் இருக்கு. என்ன ஈக்குவல் சொன்னாலும் தேர் வயரிங், அவளோட உள்ள வயர் பண்ண விதம் மாற்றம் இருக்கு. நார்மலா ஆண்கள் வெளியில பிரச்சனைகளை ஷேரே பண்ண மாட்டாங்க. ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அவங்க அழறதும் அவங்களோட சைடு நியாயத்தை சொல்றதுக்கும் சான்ஸே இருக்காது. அது அவங்களுக்கு கேவலம் நினைக்கிறவங்க. அவங்க பிரச்சனைய வெளில சொன்னா அவங்க ஆண்மை குறைவு நினைப்பாங்க. அவங்க இது அவங்களோட டிஎன்ஏல இருக்கு. நீங்க ஜெனரலா இது வந்து உடனே நான் ப்ரூவ் பண்ண ஒன்று எக்ஸெப்ஷன் இருக்கும். இங்கே லேடிஸ் வில் புலம்புஃபை. அதான் அதால அவ தேத்தி பொறுவினா என்னோட இது போயிடுது. I'm little peaceful. இந்த சைக்காலஜி ஸ்டடி பண்ணால மகத்ரே has taught me எப்படி ஆண்களை ஹேண்டில் பண்ணணும், எப்படி பெண்களை ஹேண்டில் பண்ணணும், ஒரு சைக்காலஜியே கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு. பெண்கள், அதாவது பெண்கள் ஆல்வேஸ் ஃபீல் சம்படி மென் நம்மளை பார்த்துக்கணும். ஒரு அது பிரதரா இருக்கட்டும், ஃபாதரா இருக்கட்டும், யாரே ஒருத்தர் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டா they will be happy. They need ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம். 99% சொல்ற, ஒன் எக்ஸெப்ஷன் வச்சுட்டு எங்க ஆர்கியூ பண்ணாதீங்க. அம்மா வந்து பிள்ளைக்கு சார்ந்திருப்பா, சிஸ்டர் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். Men always needs happy woman in life. எந்த அழுது புலம்புற they will run away. Men does not know to face problems. They know how to run away. They know how to run away. They will never face. They will get attached to all the women who are happy. அது யாரோட இருக்கலாம். They come close to people who are happy. இது பெண்கள். அதனாலதான் சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நாளைக்கு நீங்க எந்த பெண் ஃப்ரெண்டா இருக்கட்டும், சிஸ்டரா இருக்கட்டும், எங்க வேணா இருக்கட்டும், ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் நீங்க காட்ட வேண்டியது. ரோட்ல நீங்க நடந்து போறீங்கன்னா எங்க அவங்க முதுகுல டிராபிக் அடிக்குமோ, பொண்ணு இந்த சைட்ல போடுங்க, நீங்க இங்க நடங்க. ஐ எம் ரெடி டு டேக்
த ஹிட், ஃபர்ஸ்ட் ரோடு ஹிட் வந்தா நான் ஹிட் வாங்கிட்டு தான் அவங்கள்ட்ட ஹிட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பொண்ணு இந்த சைடு விட்டுட்டு நடந்து போங்க. அதுதான் ஆண்மை. அதான் லேடிஸ் கேர்ள்ஸ் வாண்ட்ஸ், லேடிஸ் வாண்ட்ஸ். அதான் லேடிஸ் வாண்ட்ஸ். தே டோன்ட் வாண்ட் டு இந்த இடத்துல விட்டு ஆண் இந்த சைடு நடக்கூடாது. ரோட்ல வண்டி இப்படி போறது, ஐ எம் ரெடி டு டேக் த பேக் ஹிட். சைக்கிள் வந்து இடிச்சாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஆனா நீ அப்படின்னு தள்ளி இந்த சைடு போய் நடக்கிறோம். அது அம்மாவா இருக்கட்டும், யாரா இருக்கட்டும், ஹாப்பியா டோரை திறக்கிற உமன் வீட்டில் இருந்தால் the men comes in faster. இது வந்து இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி வச்சிருக்கு. So and 3 times ஒரே பாயிண்ட உமனால பேச முடியும், மென்னால 1 டைம்ல சொல்லிடுவாங்க. இப்ப நீங்க ஊருக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தா எப்படி இருந்து ஒய்ஃப் கேட்டா சூப்பரா இருக்கு அவ்வளவுதான் சொல்லுவீங்க. அதே பொண்ணு ஊர்ல போயிட்டு வெளில வந்தா, லேடிஸ் வந்தா, பஸ்ல ஏறணும் இல்லையா, அங்க அந்த கோயம்பேடு பஸ்ல ஏறி உட்காட்ட கிட்டக்க அந்த ஒரு மாமி வந்து உட்காந்துட்டா. பேசினா பாரு, இன்னும் கொடைக்கானல் போயிட்டு வந்து சொல்லணும், பஸ்ல ஏறி உட்காந்துதான் அனுப்பிச்சிருக்கா. மென் தூக்கிடுவான். Men cannot hear elaborately. They want everything short. Psychology. Those who know this psychology will win. First men summary வேணும். Yes, everything was all right. எந்த நடுவில் இவ்வளவு சொல்லி சொல்லி எங்க பிரச்சனையை சொல்ல போறா தெரியாது அவனுக்கு. So he will get impatient. அதாவது கேட்கவே மாட்டாங்க. எப்படி இருந்தீங்க எல்லாம் நல்லா இருந்தது இல்லையா, சூப்பரா இருந்தது இல்லையா, அப்படிதான் ஆரம்பிப்பான். நீ ஒன்னும் சொல்லிடாதம்மா அப்படின்னு கேட்க. So இது தெரிஞ்சுக்கணும். இதே தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாரும் வெறும் ஆணோட வாழ முடியுமா லைஃப்ல? அப்புறம் வேற ஏதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா, பொண்ணுங்களும் சேர்ந்து கொடுக்கும், ஆண் பெண் சேர்ந்தா வாழ முடியும். இந்த சைக்காலஜி தெரிஞ்சுக்கணும். என் சபைக்கு நேத்திக்கு வந்த ஒரு கேஸ்ல அந்த பெண் தன்னோட கணவரை பார்த்து அவர் இந்த தப்பு பண்றார் அப்படின்னு லிஸ்ட் பண்றாங்க கிட்ட. உடனே எனக்கு ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஐடியா வந்தது. இனிமே இந்த ஐடியா தான் கேட்க போறேன். We know how to point out தப்பு அடுத்தவரை பத்தி. Every time you have to do self analysis for you. உனக்கு 10 ரோல் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோ, நீ சன், யூ ஆர் பிரதர், யூ ஆர் ஃப்ரெண்ட், அப்படின்னு நிறைய ரோல் இருக்கு. யோசிச்சு பாருங்க, அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க. 9 out of 10 ரோல்ஸ்ல நல்லா பண்ணுவீங்க, ஒரு ரோல சரியா பண்ண மாட்டீங்க. You will not spend time with your mother at all or your father at all. Father நினைச்சா நீ இப்படி போயிடுவேன், ஃபாதர் வந்து உடனே போயிடுவேன். யாரே ஒரு ரோல்ல you will not do well. That is a human. எல்லா ரோல்லையும் பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணவே முடியாது. You will disagree some role. You cannot be perfect in all roles. நான் அவள்கிட்ட கேட்டேன், உன்னோட ரோல் எல்லாம் சொல்லு, எந்த ரோலுக்கு நீ எனக்கு மார்க், உன்னோட ரோல்ல நீ மார்க் போட்டு கொடு. அதே மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு என்னென்ன ரோல் நீ எதிர்பார்க்கறியோ அதுக்கு மார்க் போடு. He is an excellent father. ஓ 100 மார்க் போட்ட ஃபாதர் ரோலுக்கு. He is an excellent son. 100 மார்க் போட்ட. He is an excellent friend. 100 மார்க் போட்டுட்ட. சூப்பர். உன்னோட பிரச்சனை he is not good to you. அதெல்லாம் நீ 30 மார்க் 20 மார்க் போடுற, ஃபெயில் ஆக்குற. இப்ப நீ போட்டு பாரு, உன்னோட செல்ஃப் அனலிசிஸ்ல போட்டு பாரு, எந்தெந்த ரோல்ல நீ சரியா இருக்க பாரு, தெரியும் உனக்கு லைஃப்ல. You will come to know where are your shortfalls. You cannot be 100% in all roles. Period. You cannot be 100%. Because you know to point out finger on mistake of somebody, you know what is mistake and you are also part of the mistakes. Perfect woman, perfect man kadave kadadu. Everybody is, they want to differentiate. Just in the crowd le paarunga. யாரே ஒருத்தர் கார்த்திக் பாரு அப்படிதான் வருவான், எல்லாரும் இப்படி பார்த்து வருவாங்க, அவன் அப்படிதான் வருவான். ஏன்னா he wants to
அவன் மைண்ட்ல இங்கே இடத்துல நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். That is restless in mind. Somebody, Lakshmi எடுத்துக்கோ, where she will not behave like everybody, she will photo நிறைய கையாடுவான். அது நான் தான் சரியா இருக்கும், கொஞ்சம் எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. Everybody wants to differentiate somewhere. They will like to be unique இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. We have to understand the uniqueness of people. I cannot get irritated with her. I cannot get irritated with her. I have to respect each one unique behavior. That's why some wife will be at unique behavior. Wife தான் தான் எல்லாம் கரெக்ட். என்ன 2 விஷயத்துல she will be right. She will think 10 விஷயத்துல நான் தான் ரைட் நினைப்பா. அவளோட தப்பு கண்டுக்கவே தெரியாது. அதே மாதிரி ஆம்பளைதான். I am not here parts one side பேசல. Understand the psychology of men and women in life if you want to be peaceful. If you don't want to be peaceful, don't attend this class. இன்னைக்கு நிம்மதியாவே இருக்க வேண்டாம் சார். அப்ப வெளில பாரு. இந்த கேட் சீட்டுக்கிட்டே வரக்கூடாது. இந்த சீட்டுக்குள்ள வந்தாலே நிம்மதிக்கே வரும் அர்த்தம். ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது சாராய கடைக்கு போது பால் வாங்க போறீங்களா? சாராய வாங்க தான் போறீங்க. நான் சாராய கடைக்குள்ள போயிட்டேன், ஆனா பால் தர மாட்டாங்க. இந்த இடத்துக்கு வந்தா பீஸ்ஃபுல் தான் வரீங்க. சிலபஸுக்கு நிம்மதி எப்படி வரணும், ஹாப்பியா எப்படி இருக்கணும், எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணணும், எப்படி how to be a giver in life, how cannot be a beggar in life அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். எல்லா இதுலயும் பெக்கர் 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 தாட். எனக்கு கிடைக்கல, எனக்கு கிடைக்கல, எனக்கு கிடைக்கல. என்ன கொடுத்த நீ கிடைக்கிறதுக்கு? சிரிப்பை கொடுத்த ரோட்ல இருந்து எவ்வளவு பேருக்கு சிரிப்பு கொடுத்த நீ? தேவையான ஷார்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாத்தையும் நீ ஹாப்பியா வைக்கிற. பஸ்ல, ஃபிளைட்லயோ, பஸ்லயோ, ட்ரெயின்லயோ ப்ளீஸ் 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 அவ சீட் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம், எல்லாம் பண்ணுவோம். அதே வீட்டுல டம்பளர் வைக்கும் போதே ஒரு ஆளுக்கு இப்படி இருப்பான். ஏன்னா அங்க பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடாதா? அதான் பெர்மனன்ட் ரிலேஷன்ஷிப். அதான் வெளியாளுக்கு அப்படி அழகா கொடுக்கறது. இன்ஃபேக்ட் மாத்திரை என்ன சொல்லுவார் அடிக்கடி, எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் போட்டு வெளில போகும்போது அழகா இருப்பான். வீட்டுல ஒரு பின்னு போட்டு, நைட்டி போட்டு, இங்க குச்சி போட்டு, இங்க போட்டு, ஏய் நான் வாங்கி கொடுக்குற ட்ரெஸ்ஸுக்கு எனக்கு அழகா காட்டாம ஊருக்கு போய் அழகா காட்டுவேனா? பைத்தியக்காரமா என்ன தடவிட்டு கேஸ்டர் ஆயில் போட்டுட்டு வீட்டுல பைத்தியம். சில டைம் கதவு திறக்கும் போது பிசாசு வருமா பேய் வருமா தெரியாது, அந்த மாதிரி வேஷத்துல வருவாங்க. எங்க பெர்மனன்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல அழகா காட்டுறா? ஏன் டெம்பரரி ரிலேஷன்ல அழகா காட்டிக்கிற? Everything temporary we are very good. Anything permanent we are very bad. Which is opposite பண்ண வேண்டியது. Temporary, who cares you whether you are good or not? உனக்கு அடுத்த நாள் பார்க்க போறதில்ல. சாரி காலை தொட்டோனே சாரி, வீட்டுல சாரியா சரியா அப்படி சொல்றேன். நான் வச்சுக்க எல்லாம் வீட்டுல ரிமோட்டுக்கு சண்டை போடுற மாதிரி எதுக்கும் சண்டை போடுறது இல்ல. அடுத்தவங்களுக்கு யாரு கெஸ்ட் இதோ உங்களுக்கு வச்சுக்க, நீங்க என்ன வேணும் பார்த்துக்கோ. இந்த கிவிங் அப் கிடையாது. பிகாஸ் நம்ம கையில அழுக்க வச்சு தூக்கி போட பார்க்கணும். அப்ப நீ அழுக்குதாண்டா. I want you to get this relationship right. எப்படி வரும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆனா என்ன சொன்னாலும் தலையை தோன்றில மாறுறதுக்கு சான்ஸே கொடுக்க மாட்டோம். நம்ம we don't give chance for change. When you know good, you will not change. You will not change. When I told that lady yesterday, நீ எந்த ரோல்ல தப்பு பண்ற நீ யோசிச்சு பாத்தியா? என்ன பத்தி நான் யோசிக்கவே இல்லை. நான் என்ன தப்பு பண்றேனா எல்லாமே ரைட் நினைக்கிறேன். நம்ம எவ்வளவு ரோல்ல தப்பு பண்றோம் தெரியாது. We don't know our mistakes. ஏன்னா மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் முதுகுல இருக்கு, பார்க்க முடியல.
முன்னாடி வச்சு பார்க்கணும், யாரையும் சொல்லணும். நம்ம மிஸ்டேக்ஸை அடுத்தவங்க சொல்ற அளவுக்கு இது என்ன முதுகுல வச்சுட்டு இருக்கோம். எல்லாத்தையும் ஃப்ரெண்ட்ல வச்சு பேசுறோம், நம்ம மிஸ்டேக்கை முதுகுல வச்சுட்டு இருக்கோம். So, how do we get this right? I first tell you, we have to take a resolution, come what may, I need to be peaceful. When I need to be peaceful, when I need to be happy, I need to make others happy first. Others கோவமா இருந்தாலோ வருத்தப்பட்டு இருந்தாலும் நம்ம எப்படி பீஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும்? இப்ப நான் இங்க சந்தோஷமா பேசிட்டு இருக்கேன். I can அப்படியே ஆனந்தத்துல அப்படியே நல்ல எண்ணத்துல அப்படியே பேசிட்டு இருக்கேன். அப்ப எல்லாருக்கும் நல்ல எண்ணம் வருமா வராதா? இங்க பிளட் டொனேஷனை பத்தி பேசினேன். அன்னைக்கு 10 பேர் போய் பிளட் டொனேட் பண்றாங்க. கொடுக்கறத பத்தி பேசுறேன், சந்தோஷத்தை அவங்க ஹாப்பினஸ் கொடுக்குறாங்க. So first நம்ம டிசைட் பண்ணணும் whether we need to be peaceful or happy. If we have decided to be peaceful, the only way you can be peaceful is making others peaceful, others happy. உன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்கள ஹாப்பி ஆக்கினா. இதுக்கு ஒரே வழி, நம்ம ஈகோவை நம்ம தான் கிரேட், நம்ம தான். நீ பெருமைப்படுறா, உன்னோட டேலண்ட் இருக்கு, உன் டிசிப்ளின் இருக்கு, கன்சிஸ்டன்சி இருக்கு, எல்லாம் பெருமைப்படு. அது ஈகோவா மாறாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோ. Anything you can make. I will share few of my live examples, not to grade எப்படி, because ஆதங்கம், எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அடுத்தவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும், அந்த ஆதங்கம். நீ காலைல ஃபர்ஸ்ட் போன் எடுத்துட்டு கிளைண்ட் வச்சுக்கோ, சொல்லுங்க சார், அவன் செத்து போயிட்டான், அதுக்குள்ள சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணுமா வேண்டாமா? உன்னோட எனர்ஜி கொடுத்தாதானே நீ அடுத்த எனர்ஜி வாங்க முடியும். நம்ம டெட் வாய்ஸை கொடுத்துட்டு லைவ் வாய்ஸ் எப்படி கிடைக்கும்? சைக்காலஜி, ஹியூமன் சைக்காலஜி தெரியும். வாழணும்னா அது பெரிய கோர்ஸ் தான் கிடையாது. அதுக்கு சைக்காலஜிக்கல படிச்ச அதெல்லாம் புக்கு படிப்பு. ஹியூமனா நீ திங்க் பண்ணணும். இப்போ புது ஐஸ்கிரீம் கடை எடுத்துருக்கலையா, எனக்கு அது என்னோட டெஸ்டிங் பிளாட்ஃபார்ம். எவ்ரிடே நடந்து போனால் அங்கே ஒரு 10 நிமிஷம் என்னோட டேலண்ட் எல்லாம் காட்டுறதுக்கு. ஏன்னா நான் டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும், என்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும். அங்கே டின்னர் 10 பேர் ஐஸ்கிரீம் வாங்குறவங்கள மூஞ்சி பார்த்தாலே போகிறோம். அந்த அவங்களுக்கு யாருமே தெரியாது. அந்த குழந்தைக்கு, பொண்ணுக்கு, அம்மாக்கு, அப்பாவுக்கு. அப்பா பர்ஸை பார்த்துட்டே இருப்பார், அம்மா வந்து அப்படி எல்லா ஐஸ்கிரீம், குழந்தை எந்த ஐஸ்கிரீம் எடுக்கும் தெரியாது. 20 ரூபாய் ஐஸ்கிரீம் எடுக்குமா, 10 ரூபாய் ஐஸ்கிரீம், 150 ரூபாய் ஐஸ்கிரீம் எடுக்குமா தெரியாது. அவர் நடுவில் சைக்காலஜி பற்றி தெரியும். இது ஒரு இதெல்லாம் இருக்குமே. அவர் சொல்றது 20 ரூபாய் 10 ரூபாய் பார்க்கலாம், சைக்காலஜி பார்க்கலாம், சூப்பரா இருக்கும், கத்துக்கலாம். அந்த குழந்தை இதுதான் வேணும். ஒரு ஐஸ்கிரீம் எடுத்து கிளம்புறா பார்த்தா, நேற்றுக்கு ஒரு அம்மா அந்த 35 வயசு, இன்னும் இந்த வெயிட் எல்லாம் குறைக்கணும் அதெல்லாம் தோணலை. அவ ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் ஐஸ்கிரீம் கூட ஒரு ஐஸ்கிரீம் அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தா. இது என்னது, ஹஸ்பண்ட் பயாச்சு, பெல்லுக்கு அமௌண்ட் கட்டியாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு, இதே இருக்கிறான். நான் உள்ள கடைக்கு உள்ள இருக்கேன். I want to now study this. நம்மளுக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சா போறோம், ஸ்டடி த ஹியூமன் சைட், ஃபுல்லா லெசன். ஸோ என்னது, அவ என்னது கேட்கும் போது இது எனக்கு வேணும்னு தெரியணும். நம்மள கடை அந்த விற்கிற இந்த கிளாஸை திறக்காமே அது வந்து ஏதோ பேர் சொல்றான். நான் அவள்கிட்ட சொல்றேன், ஒரு விஷயம் தரம், அந்த ஐஸ்கிரீம் பேரை வச்சு கேட்டேன். இதுதான் அவளுக்கு தெரிஞ்சதுதான், அவளுக்கு இந்த ஆக்கு சொல்றது பாவம். அதை கொடுத்த உடனே சைக்காலஜி பாருங்க, ஹவ் யூ டூ பிசினஸ். கையில பட்டவொடனே திரும்பி கொடுக்க தோடாது. சாரியும் தான், கையை வச்சு பார்த்து அப்படி பல்லு வச்சு பார்த்து பார்த்து காட்ட அப்புறம் சாரி விடாது. You need to do the psychology. ஹஸ்பண்ட் போயாச்சு, வாங்க திரும்பி இதை வாங்க, இதே வாங்கிங்க 35 ரூபா. அவர் முடிஞ்சது திருப்பி இது வாங்கி கொடுக்கல. இன்னைக்கு
நீ நைட்டு பெரிய ப்ராப்ளம். நான் கேட்ட எதுவுமே நீங்க வாங்கி கொடுக்க மாட்டீங்க. ஆல்ரெடி 3 ஐஸ்கிரீம் வாங்கியாச்சு. கையில இருக்கிற பாப்பா 1 வயசு, அது ஐஸ்கிரீம் ஜலசை கொட்டுது, அதுக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கூடாது சொல்லியாச்சு. பையனுக்கு அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து 30 ரூபாய்க்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கியாச்சு. இன்னொரு 35 ரூபாய் ஐஸ்கிரீம். அவர் 200 ரூபா கொடுத்து 50 ரூபா, அதுவும் போறதான் 15 ரூபா வாங்கி வச்சுக்கிட்டார். அந்த அம்மாட்ட சொன்னேன், நீ உள்ள இருந்து சொன்னால் வியாபாரம் ஆகாது, கையில எடுத்து கொடுத்து காட்டணும். அந்த இப்ப இந்த லெசனை அந்த அவளுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கலையோ தெரியாது, அதை சொல்லி கொடுத்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணாம இருந்தா பெஸ்ட். 22 ஷேர் வாங்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது, சார் இந்த ஷேர் நீங்க எப்பவுமே நார்மலா 100 ஷேர் 150 வாங்குவீங்களே அப்படின்னு நம்ம பேச தெரியும். 200 உங்களுக்கு 500 வாங்குங்க சார் சொல்ல தெரியும். You need to, if you know to sell, that means you know to convince people. வீட்டிலே ஒழுங்கா கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும். So coming to human psychology, if you want to be peaceful, you need to give peace first. நீ அமைதியை கொடு, சந்தோஷத்தை அடுத்தவங்களுக்கு கொடு, வாழ்க்கை பிரமாதமா இருக்கும். மார்க்கெட்டிங் புக்கை படிக்காதீங்க. வாழ்க்கை போய் நடக்கும்போது நான் வச்சுங்க, அந்த பிச்சைக்காரன் கூட கிட்டக்க 2 பிச்சைக்காரன் இவன்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான், நான் பார்த்தேன். அதனால இவன் 1 ரூபா தட்டை கூட பாத்ரூம் போறது கையில எடுத்துட்டு போறான், இந்த தூக்கி போடுறோம்னு சொல்லிட்டு நிம்மதியா இருக்க முடியாது. 1 ரூபா தட்டை கூட அவனை விட்டுட்டு பார்த்துக்கோ சொல்லிட்டு போக முடியாது. ஈவன் பிச்சைக்காரன் லெவல்ல விட அவன், ஏய் நீ பிச்சை எடுறா, நம்ம இடத்த பாத்துக்கலாம், நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா கிளீன் பண்றேன், நீ நாளை கிளீன் பண்றா இந்த இடத்த, பேசினா சூப்பரா இருக்கும். அழகா அவங்களுக்குள்ள ஒரு கோடு போட்டு சாக்லேட் போட்டு கோலம் வரைஞ்சி அந்த இடத்த போனாலே பிச்சை போட்டு தோணணும். பிச்சை போடுற இடத்துலயே அழகா இருக்கணும். You need to think, Matthias. You need to think differently. We are talking about AI disruption in life. உங்களுக்கு இனிமே பயங்கரமான காலங்கள் வருது, அதாவது சந்தோஷமான பிரமாதமான காலங்கள் வருது. அதுல நீ பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறியா, நீ காணாம போறியா, அதான் சாய்ஸ். இன்னும் நம்ம எதுக்கு சண்டை போட்டுருக்கோம்? ஹியூமன் சைக்காலஜி, வீட்டுல ஈகோ எல்லாம் வளர்ச்சிக்கு பேசுறதே கிடையாது. வீட்டுல வாடிட்டு, ஏய் நம்ம இன்னைக்கு வந்து உனக்கும் மேக்ஸ் வருது எனக்கும் மேக்ஸ் வருது, நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை போட்டு பார்க்கலாமா, ஆர் இன்னைக்கு இந்த எக்கனாமிக் வீடியோ சேர்த்து பார்ப்போம். யாரே ஒரு வீட்டுல அப்பாவும் குழந்தைகளை வாடிட்டு ஒரு பிசினஸ் ஆர் ஒரு சயின்டிபிக் ரிசர்ச் வீடியோ யூடியூப் போட்டு சேர்ந்து பார்க்கலாம், பேசுறீங்களா பார்க்கலாம். I know many houses, my daughter's friends, they sit together and watch growth videos. இல்ல எப்படி தெரியும்? பேச தெரியும். எப்படி டாபிக் இருக்கும், வளர்ச்சி எங்க இருக்கு, வீட்டுல என்ன டாபிக் பேசுறோம், பொண்ணு கேட்கணும் அப்பாவும் அம்மாவும் என்ன டாபிக் பேசுறாங்க, எல்லாம் இங்க போய் சேரும். What you discuss will only become your கார்ல உட்காந்துட்டு அப்பா அம்மா குழந்தைங்க எழுத்துல இவன் போட்டிருக்கிற 30 லட்சம் கார்ல உட்காந்துருக்கான், ஏசி சூப்பரா இருக்கு, பாட்டு கேட்கலாம், எல்லாம் கேட்கலாம். ஒரு 800 ரூபா சைக்கிள் காரன் அப்படி கிராஸ் பண்றான். இந்த ஆளு உள்ள காட்டுட்டு ஏசி போட்டிருக்கு, அவனுக்கு ஒண்ணும் கேட்காது, எல்லா கெட்ட வார்த்தையும் இந்த குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்றான். இப்படிதான் திட்டணும், இப்படிதான் கத்தணும். அப்படி திட்டணும் அவனை. சைக்கிள்காரர் நிறுத்தி இறங்கி நான் போய் லெசன் எடுத்துட்டு வரேன், அந்த சைக்கிள்காரன் பிடிச்சி காதுல வச்சு வேற யாரும் கேட்காத அளவுக்கு திட்டணும். அவன் காதுல ரத்தம் கொட்டணும், அப்போ அவன் மாறுவான். அதுவும் கிடையாது, அதுக்கு தைரியம் கிடையாது. அவன் திருப்பி அடிச்சிருவான், இல்ல காரை கோரி வீச்சிருவான், அவன் வாட்டு போயிடுவான், பஞ்சர் ஆக்கி விட்டுட்டு போயிடுவான். அந்த பயம்.
யார்கிட்டயோ யார் கோபத்தையும் நம்ம காட்டிட்டு இருக்கோம். யார்கிட்டயோ யார் கோபத்தை காட்டிட்டு இருக்கோம் நம்ம. We need to change. Think differently. Relationship நல்லா இல்லையா, வாழ்க்கை நல்லா இல்லடா. அது எந்த ரிலேஷன்ஷிப்? You have to either have a peaceful relationship or get out of the relationship. You cannot stay in chakra. Otherwise, accept it to stay, then enjoy that. நான் எல்லாத்தையும் காலேஜ் பண்றேன், அது பண்றேன். யாருக்குடா பண்ற? ரோட்ல போறவங்களுக்கு தான் பண்ற. சந்தோஷம் பண்ணிட்டு போ, பொறுப்பிட்டே பண்ணாத. சாப்பிடும்போது சனி சாப்பிட எப்படி இருக்கும்? சமையல் பண்ணும்போது அந்த பொருள், பாத்திரம், எண்ணங்கள் எல்லாம் சுத்தமா இருந்தா சாப்பாடு இல்லையா? மனுஷன் சாப்பாடு. You have to change. You want to enjoy. You enjoy peacefully and accept it. This is my life. Don't crib about it. You will never do good for yourself in life. By cribbing, nothing happens. வீட்டில் நடக்கிற விஷயம் சொல்றேன். இப்படி அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீ நல்ல வாட்ச் மீ, நான் செம்மையா பைக் ஓட்டுவேன். நீ கரெக்ட் பாத்துல போற, ராங் டைரக்ஷனா போல, எதையும் கட்டு கொடுக்கல, ஒழுங்கா போற. எழுத்துல லாரி வரும் தப்பான ரூட்ல. நீ கரெக்டா போறாங்கன்னா நீ கரெக்டா போற, ஆனா எழுத்துல தப்பா லாரி வரும். நீ நியாயஸ்தன், நீ கரெக்டா போற. இங்க எவனே ஒரு புத்திசாலி சொல்லுங்க, நான் ரைட்டு பண்றேன், நான் மாற மாட்டேன், நான் டைரக்டா லாரியில மோதுவேன். இங்க எவனே புத்திசாலி இருக்காங்களா பாருங்க. எனக்கு நீ ரைட்ரா, நீ நியாயத்தை, நீ கரெக்டா போற, அவன் தப்பா வரான், நீ மோதுவியா? ஒதுங்கிட்ட. கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா இல்லையா? யாரே நான் இல்லை சார் நான் மோதுவேன், மோதினா அடுத்த நாள் ஹாஸ்பிட்டல் கால் இப்படி இருப்பேன், ஃப்ராக்சர் இருப்பேன். எப்படி? நான் நியாயமா இருந்தேன், அதனால ஃப்ராக்சர் ஆனேன். You will be fractured. So, okay, 10வது நாளும் அப்படிதான் வரான் லாரி. இப்ப மோதுவியா? எப்படி? எவ்ரி டைம் நீ தான் மிஸ்டேக் பண்ண, நான் தான் மாறணுமா, நான் தான் விட்டு கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும், நான் மோதுவேன். 27 நேரம் வரான். அதுக்கப்புறம் அந்த ரூட் கிட்டே போக மாட்டேன். நீ அந்த ரூட்லயே வர மாட்டேன். என்ன பண்ணுவேன்? வேற ரூட்டு பாத்துடுவேன். Any intelligent person, because நீ மோத மாட்டற, it is because your life matters. என்ன மோதினாலும் என் லைஃப் உடைஞ்சு போகுது. I will change my route. கரெக்டா? எங்கெல்லாம் நீ சண்டை போடுறியோ அப்போ that means it's not your life. You want to please mother. And there is a pattern in your life da. யோசிச்சு பாருங்க. There is a pattern in life. Every time this happens, this will happen in your life. Every time. நம்ம சைக்காலஜிக்கலி என்ன பண்ணிட்டோம், சினிமால சந்தோஷமா ஒரு பாட்டை பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படி நீயே எதிர்பார்த்துட்ட. பிரச்சனை வந்தா நான் சொன்னேன் இல்ல, சந்தோஷமா இருந்தாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பிரச்சனை வருது. சைக்காலஜில சந்தோஷமா இருந்தா பிரச்சனை வரும், சந்தோஷமா இருந்தா பிரச்சனை வரும். சந்தோஷமா இருக்கிறதே நிறுத்திட்டீங்க. யார் சொன்னாங்க சந்தோஷமா கூட சந்தோஷமா இருப்போம்? ஒரு சொல்லி பாருங்க ஒரு தரம். ஏன் இருக்க முடியாது? சந்தோஷம் மைண்ட் சைக்காலஜி. வீட்டுல ரொம்ப சிரிக்காத, அப்புறம் பிரச்சனை வந்துடும், இப்படியே சொல்லி வளர்ப்பாங்க. இப்படி கூத்தடிக்கிற, இப்படி கால் உடைஞ்சிடும், நீ ஏன் போய் வைக்க விடுவ? You are inviting trouble. Why are you? யாரையும் இன்வைட் பண்ணுவாங்க ட்ரபிள்? So, whether it is right or wrong, either you ask when you want to, for love's sake, for relationship's sake, for your sake, you want to stay in a relationship, then start accepting and maintaining peace and accept. நான் காலைல டீ போடுறேன், ராத்திரி பெட்ட படிச்சு வைக்கிறேன், அதை பண்றேன், எல்லாத்தையும் சந்தோஷமா பண்றான். இவ்வளவு வேலை நான் பண்ணுவேனா? பண்ணுவேன். ஏன்னா உனக்கு வேணும் இல்லையா? ஓடி போய் இதுக்குள்ள வேணும்.
மணி போயிருப்படா, 27 தரம் லாரியில மோதல ஒதுங்கிங்க இல்ல, ஏன்னா ஓவர் லைஃப் இருக்கு. You need to find peace. You need to. ஆண்கள் இப்படிதான் சொன்னேன், பெண்கள் இப்படிதான் சொன்னேன். இதை மாத்தி கேட்டா எப்படி இருக்குதான், ஆரஞ்சு ட்ரீ கீழே உட்காந்துட்டு ஆப்பிள் வேணும், ஆப்பிள் வேணும், ஆப்பிள் வேணும், எனக்கு இந்த ஆப்பிள் தான் வேணும். இது செவரு எவ்வளவு சொல்றேன், ஆனா டோர் திறக்கும். You are foolish in making trouble in your life. Who wants this relationship? அண்ணா தம்பி இருக்கிற 10 ரிலேஷன்ஷிப். ஒரு குழந்தைகிட்ட, அனாத குழந்தை ஆசிரமில் அந்த குழந்தை கேட்டது, மிச்ச குழந்தைகிட்ட போய் சொல்லுங்கடா, எங்க வீட்டுல எங்க அம்மா திட்டுறா, எங்க அப்பா திட்டுறா, எங்க எல்லாரும் அண்ணா திட்டுறா, எனக்கு அம்மா இல்ல, அப்பா இல்ல, அண்ணன் இல்ல, எல்லாரும் கொடுங்கடா, நான் எவ்வளவு திட்டு வாங்கிக்கிறேன்டா. இல்லாம தெரியும், இல்லாம இருந்தாலும் தெரியும். அது இருக்கிற வரை எங்க அப்பாவை போய் ரோட்ல இருந்து கட்சி விட்டு கட்டி பிடிச்சு கொண்டிருக்கேன். காலைல 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு அவன் மேல படுத்து, எத்தனை வயசுல, 55 வயசு எனக்கு, அப்பாவுக்கு 85 80 வயசு, கட்டி பிடிச்சு முத்த வச்சிருக்கேன். So I have no regret my father is not there today, because I enjoyed when he is there. அதனால அழவே இல்லை. 2 ஹவர்ல வந்து பிரேயர் பண்ணிட்டு திரும்பி போனேன். எங்க அப்பா கடமை செஞ்சா ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லிட்டு வாழணும்டா, அப்படி வாழணும். அந்த காலத்துல பம்பு செட் தெரியாது. 10 ரூபாய் இருக்கிறவங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி, பம்பு செட் தண்ணி விட்ட அப்புறம் தான் தண்ணி அடிப்போம். எதுலயும் விதை போடாம நீயும் கொடுக்காம கிடைக்காத லைஃப்ல. ஃபர்ஸ்ட் பி எ கிவர். சார் என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லாம எப்படி கொடுக்க முடியும்? அதுக்கு தான் ஒர்க் பண்ணி முதல்ல சந்தோஷத்தை, நீ பணத்தை சேரி எது கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஆயிரு. ஃபர்ஸ்ட் எண்ணம் கிவர் வை, உனக்கு வந்து தள்ளுடா எல்லாமே. I want to be a giver. எனக்கு ரீடைன்மெண்ட் என்னடா சாதிக்க போறோம்? சந்தோஷத்தை கொடுங்கடா அடுத்தவங்களுக்கு. கொட்டுண்டா பிளட் மாதிரிதான்டா அது. 300 ml கொடுங்க 3 மாசத்துக்கு கொடுங்கடா, வந்துட்டே இருக்குடா. கொடுக்கிற எண்ணம் வேணும். அண்ட் ஹாப்பிலி கிவ். முணுமுணுத்து நான் தான் எப்போது கொடுப்பேன், அதெல்லாம் வேஷம். I'll be a giver in my house. நீ எப்ப பார்த்தாலும் நான் தானே. There's a difference between a doormat and a giver.
I'm only saying don't become a doormat, but giver யாருன்னு சொல்றேன். You should know what is the difference between giver and a doormat. Feeling the presence, feeling thy grace, feeling thy radiance. You are my source of faith and strength. You are my path and destination, and I'm always connected to you. Nothing of me and everything of you. Lead me higher, lead me deeper, lead me beyond, lead me to you. Feeling the love of God in every cell of your being, in every breath of yours, in every beat of your heartbeat, very, very gently. Please open your eyes. அஞ்சு வேளை நமாஸ் பண்ணணும். அது ஒரே வெள்ளிக்கு மந்திரம் பண்ணக்கூடாது. ஃபைனல் டச் பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். நம்மளோட பிரச்சனை இஸ் ஓவர் மெமரி அண்ட் லேக் ஆஃப் மெமரி. ஓவர் மெமரி அண்ட் லேக் ஆஃப் மெமரி. வேண்டாததுக்கு பழசெல்லாம் எடுத்து சொல்றோம், வேண்டியதை மறந்துடுறோம். அது 20 வருஷம் முன்னாடி என்ன பண்ண தெரியுமா அப்படின்னு சில டைம் பொண்டாட்டி கேட்பா. நீ 20 வருஷம் என்னத்த நான் ஒண்ணு சொல்லிட்டேன், நான் அது இல்லை இன்னொன்னு சொல்லுவேன். ஸோ நீயே சொல்லிடு. ஸோ இந்த மெமரி அதை நிறைய நான் அப்பப்போ சொல்லுவேன். இந்த பொட்டு வைக்கிறது ரெக்கார்டிங் மிஷின் மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருவோம். எல்லாரும் பழைய அந்த டேட்டை சொல்லி அன்னைக்கு இன்னைக்கு. ஸோ நம்மளோட பிரச்சனை வேண்டாதெல்லாம் நான் வச்சுக்கிட்டு ரிகலெக்ட் பண்றது, வேண்டியதெல்லாம் சந்தோஷத்தை நான் வச்சுக்கிட்டு. அந்த 25 வருஷம் முன்னாடி நீங்க எனக்கு சூப்பரா வாங்கி கொடுத்தீங்க, அதை நான் பிரதி பார்க்கலாம். மெமரி ஹேஸ் டு பி யூஸ்ட். யாரே ஒரு ஐபோனை கொடுத்துட்டு அதை காலில் போட்டு முடிப்பாடா? ஐபோனா யூஸ் பண்ணணும், ஸ்பௌஸா யூஸ் பண்ணணும். அந்த மெமரி யூஸ் பண்ணி ஞாபகப்படுத்தி சந்தோஷத்தை ஞாபகப்படுத்தாம தப்பு பண்ணதோ ஏதோ ஒன்று இமேச்சுரிட்டியா பண்ணதோ அது
அதையே ஞாபகப்படுத்திட்டு இருந்தா வாழ்க்கை ருசிக்குமா? நம்மளே அதுக்கு சாக்கடையில் போட்டு மதிக்கிற மாதிரி இல்லை. Don't use your memory for wrong things. Use your memory for the right things. It's a gift. Memory is a gift. கடவுளே அமைக்கும் போதே நிறைய விஷயத்த மறக்கடிக்கிறார். 2 வயசு 3 வயசு நான் வராது எனக்கு, உனக்கு இல்லை. சில டைம் நான் வந்து அம்மா கோவத்தில் அப்பா எடுத்துட்டு கோவத்தில் கீழே வச்சு போனதெல்லாம் நான் வந்து வச்சுக்கோ, தூக்கி கீழே போட்டு போனாலும் அப்பாட்ட சண்டை போட்டுட்டு நான் வந்து வச்சுக்கோ. 2 வருடம் நான் பிறந்த 3ஆவது நாள் நீ என்ன பண்ண தெரியுமா? ஐயோ நான் வந்து பாரு. அது மாதிரி நம்ம கல்யாணம் ஆணி 2வது வருஷம் என்ன பண்ண, 2வது வருஷம் 27 வருஷம் ஆயிடுச்சுடா, எனக்கு 35 வருஷம் இருக்கு. ஆமாது நான் வச்சுக்கிட்டே வச்சுக்கோ, பைத்தியம் பிடிச்சி பாய சுரண்ட வேண்டிதான், நீ சுரண்ட வேண்டிதான். Memory is an asset if you use it properly. It's a liability if you use it, misuse it. Any asset if you use it as a memory for, don't waste your memory for recollecting bad things. You are digging your grave. Don't do that. வேண்டாம், தூக்கி போட்டுருங்க, அப்படியே தூக்கி போட்டுருங்க. நான் வச்சுட்டே இருக்காதீங்க. எத்தனை சாதிக்க போறீங்க? Become free from all that. Jolly. Life is so great to